Dear students, I heartily welcome to our English online classes and video classes. So in this class we are going to learn about a small interesting story based the poem. This poem is highlighted about what is the moralities and what is the humanity, how we followed the kindness way and how do we have grateful to others. Yes, so ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ರಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸಾಬಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರೈಮ್, ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಂಫರ್ಟ್, ಟು ಮೇಕ್ ಸಂಬಡಿ ಹೂ ಈಸ್ ವರೀಡ್ ಹೀಲ್ ಬೆಟರ್. ಕಂಫರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇದಿಷ್ಟತೆ ಆಗಿರೋದು, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೂ ಈಸ್ ವರೀಡ್, ಫೀಲ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಏಡ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ ಆನ್ ಎನರ್ಜಿ, ಪ್ರಯಾಸಕರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ಸ್. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿ what is the introductions of this gratefulness poem. This one poem is memorization to use you people. ಅದು ನಿಮಗೆ ಮೆಮರೈಸೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್, ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ಇಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಜೋಸೆಫ್ T. Rinaldi. Yes, this one guy, this one poem, written the poem. Yes, Joseph T. Rinaldi, originally from Windber, Pennsylvania, has spent 40 years in the field of education. Since his retirement, he spent much of his time in the visual arts, especially writing, painting, drawing and woodcraft. His popular poems are a binding relationship, a birthday greeting and a bountiful harvest. He is the author of The Willing Wind, a tale of love and obsession, and an assortment of poetry. This assortment of the poetry, his poem Graduation Day is the most read of all the poems he has written. So this is all about the life sketch of the Joseph T. Rinaldi. Okay. Yes, originally from Windber. Originally he came from Windber. So Pennsylvania, the Windberದಿಂದ ಇವರು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Has spent 40 years in the field of education. ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ 40 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಅಗಾಧ ಸೇವೆಯನ್ನು ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Since his retirement, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿ ನಾವು he was retirement. He spent much of his time in the visual arts. ಕಲೆ ಅಂತ ಕರೀತಿರಬಹುದು, ವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್. ಒಂದು ವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಜೀವನ ಕರೀತಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರೈಟಿಂಗ್, ಬರವಣಿಗೆ, ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ವುಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಮರವನ್ನು ಕೆತ್ತೋದು, ಕರಕುಶಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ವೃತ್ತಿನಿರತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹೀಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಆರ್ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು
ಪದ್ಯಗಳ ಸಂಗ್ರಹ, ಪದ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್, ಅ ಬರ್ಡೇ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೌಂಟಿಫುಲ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್. A birthday greeting and bountiful harvest. He is the author of The Willing Wind, a tale of love and obsessions, and an assortment of poetry. Assortment of poetry ಅಂದರೆ ಪದ್ಯಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಪದ್ಯಗಳ ಒಂದು ವರ್ಗೀಕರಣ. His poem Graduation Day is the most read of all the poems he has written. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಓದಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಯಾವುದಲ್ಲ, ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಡೇ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್ಸ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಏನದ ಲೈಫ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಆಫ್ ದ ಜೋಸೆಫ್ ಟಿ ರೆನಾಲ್ಡಿ. ಇವನೇ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಸೆಫ್ ಟಿ ರೆನಾಲ್ಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಎಜುಕೇಟರ್, ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞನು ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರೀಬಹುದು. ಸೊ ನೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿ introductions about the poem. Yes, gratefulness. This one is the memorizations. Yes, now we can discuss it. Every human being is blessed with such organs as eyes, ears, lips and hands. Human beings have also a heart to love and mind that gives them the ability to help others. The poet says that one has to be grateful to the Creator for granting all such possessions. He suggests that a good and positive use of the organs and the grace of the Creator be made. Creator, the God, live. Introduction that every human being is blessed with such organs as eyes, ears, lips and hands. So these are human organs. Human organs such like eyes, ears, lips and hands. So these are all blessed to the human beings. Okay, human beings have also a heart to love. Human beings have also a heart to love and mind that gives them the ability to help others. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಕಿವಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಣ್ಣುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಸ್ ಲಿಪ್ಸ್ ತುಟಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೈಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಎವ್ರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದೆ ಏನನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಎಸ್ ವಿತೌಟ್ ಐಸ್ we cannot see. Yes, we can't see. Yes, without ears we couldn't hear it. Okay, without hands and without lips we cannot speak when we cannot do anything. Okay, so these are all organs. It's a very helpful to the every human beings because these organs do something like that. Okay, so it's a very helpful to everyone persons. We must and should is blessed to these organs. So ಹೌದಲ್ರಿ, ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲೇ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಿವಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಲಿಪ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಎಸ್ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಏನಾದರೂ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಕೈಗಳ ಮಹತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಹಾರ್ಟ್. ಎಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವ ಜೀವಿ ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿನ ನಾವು ಹಾರ್ಟ್, ದ ಸೋಲ್
ಆತ್ಮ, ಒಂದು ಹೃದಯ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಸ್, ಹಾರ್ಟ್ ಟು ಲವ್. ಆ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ, ಹೃದಯದಿಂದ ನಾವು ಏನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಮಮತೆಯನ್ನು, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ದೆನ್